Type of the project is iris recognition based on CHT and co-occurrence algorithm. The project is all about updating and fetching the medical records of a concerned patient from the IoT. So, starting from the kit consists of an microcontroller, UNO, Arduino UNO, and a power supply and a display unit and a switch. Basically, the iris of a concerned patient is already updated in the IoT server, and when we scan using this web camera, when we scan the iris of that patient concerned with this web camera, we can automatically fetch the medical records of him, which is already updated by the doctor who treated him previously. This is all about the updated images of the patient, which will be present in the IoT server. Coming to the kit again, we will have a power supply board. This power supply unit will convert the incoming voltage to 12 volt, which will be sent into the circuit, and this Arduino UNO will match. The Arduino UNO is for scanning and matching the two similar iris of that concerned patient. This heartbeat sensor, this display unit, this is a 7x2 display unit, 16x2 display unit, which will display the name and other medical records of that concerned patient. And we have a heartbeat sensor and a temperature sensor, which will indicate the value of the heartbeat and the temperature of that patient. When the switch is off and on, the circuit automatically starts its work of scanning and comparing the images. And this is all about the coding which is done in the MATLAB. The MATLAB coding has two parts. One is the enroll part and the updated part. The enroll part will enroll part is used for scanning the image with image in the current, and the updated part is used for comparing the images of the updated patients. All the patients' iris will be scanned and their medical records will be connected to their images. And when a concerned doctor scans the image of a patient, the IoT starts its work of comparing all the images with this iris plotted in this MATLAB. And when a correct proper iris is found for this match, it will display the authenticated icon, and it will start fetching its medical record of that patient. ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் வந்து ஐரிஸ் ரெக்கக்னிஷன் பேஸ்ட் ஆன் சிஹெச்டி அண்ட் கோகரன்ஸ் அல்காரிதம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நான் எல்லா பேஷண்ட்டோடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸையுமே வந்து அவங்க ஐரிஸை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கன்சர்ன் பேஷண்ட்டோடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு அவங்க ஐரிஸை வந்து ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் கீயாக வச்சுட்டு அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஐஓடி சர்வரில் அப்டேட் பண்ண போகிறோம். அப்டேட் பண்ண உடனே ஒரு டாக்டர் கிட்ட வந்து ஒரு பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த டாக்டர் வந்து ஒரு ஐரிஸ் கேமராவை யூஸ் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டோடைய ஹைஸை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணால் போதும், அவருடைய ப்ரீவியஸ் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த டாக்டரால் ஸ்கேன் பண்ணி படிச்சுக்க முடியும். இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போ வந்து அந்த பேஷண்ட்டோடைய ப்ரீவியஸ் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைக்காம அந்த டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு டிலே ஆகக்கூடாது, உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இங்கே வந்து சர்க்கியூட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டினோ வச்சுருக்கோம், ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வச்சுருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு பவர் சப்ளை யூனிட், ஒரு டிஸ்பிளே யூனிட் வச்சுருக்கோம். ஆர்டினோ வந்து நம்ம இப்போது ஸ்கேன் பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த டேட்டா பேஸை வந்து சிமிலராக இருக்கா அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதுக்கு கோடிங் வந்து மேட்லாபில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேட்லாப் கோடிங் எழுதியிருக்கோம். மேட்லாபில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் கோடிங் இருக்குது. ஒன்று என்ரோல், அப்டேட்டட். என்ரோலுன்றது வந்து கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற இப்போ எடுக்க போகிற ஐரிஸை வந்து பிளாட் பண்ணுறதுக்காக என்ரோல் கோடிங்கும், அப்டேட்டட்னா ஆல்ரெடி ஸ்கேன் பண்ண ஐரிஸை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக அப்டேட்டட் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஐரிஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்.
இதில் வந்து 3 ஐரஸ் வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற ஐரஸை வந்து இந்த கேமராவில் வந்து ஐரஸை கேப்சர் பண்ணி அதை வந்து இந்த 3 கூடையும் ஸ்கேன் பண்ணி எந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ஐரிஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுதோ அந்த பேஷண்ட்டோடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்டை நம்மளுக்கு வந்து ஐஓடி ஃபெச் பண்ணி தரும். இது கூட அடிஷ்னலாகவே வந்து நம்ம சர்க்யூட்டில் ஒரு ஹார்ட் பீட் சென்சாரும் டெம்பரேச்சர் சென்சாரும் வச்சுருக்கோம். ஹார்ட் பீட் சென்சாரோட வேலை உடனே வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து ஹார்ட் பீட்டை வந்து பார்க்கறதுக்காக ஹார்ட் பீட் சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணால் டிஸ்பிளே யூனிட்டில் அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட் ரேட் தெரியும். அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் சென்சாரோட வேலை வந்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்றதை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்காக வந்து இது வச்சுருக்கோம். உடனே ஒரு டாக்டர் வந்து இப்போ இருக்கிற ஹார்ட் பீட்டையும் டெம்பரேச்சர் வந்து உடனே கால்குலேட் பண்ணி உடனே அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த 2 சென்சாரையும் அடிஷ்னலாக வச்சுருக்கோம்.